dignitaries who grace the occasion with their wisdom, honor, and blessings. It is their support and encouragement that inspire us to aim higher and achieve greater milestones. Now, with immense respect and heartfelt warmth, we take this moment to invite our distinguished guests onto the dais. Leading the way, I invite today's presiding officer. For this occasion, he is going to lead the ceremonial aspect of what the occasion's dignitaries are going to put forth in the form of their wisdom and their knowledge. Not just a presiding officer, he is ZDO of Bhashyam Schools, Krishna District Zone, Sri N. Joshi Garu, whose dedication and leadership continue to guide us and inspire us. Ladies and gentlemen, put your hands together as we welcome him onto the dais, and I request Rupa ma'am and Pranita ma'am to escort the dignitary onto the dais. Ladies and gentlemen, please welcome the dignitaries with a huge round of applause. And I invite our boy Rishi Kiran to hand over the bouquet to the dignitary. Next, we extend our warmest invitation to the Honorable Chief Guest, Sri D. Murali Mohan Garu, BTech MBA in Safety Management, and at present the Director of Andhra Pradesh Fire Services Department, whose presence adds grandeur and prestige to this magnificent evening. A highly experienced fire services officer with over 2 decades of emergency situations. Progressive leadership, served as Divisional Fire Officer, Regional Fire Officer in Eastern and Southern regions, as well as Additional Director, and promoted to Director of Fire Services in 2022. His expertise in disaster management takes him to lead fire safety and disaster response operations for Hudhud cyclone in the year 2014, Kerala floods, and Titli cyclone in 2017. His specialized training and international exposure includes Fire Training Operations, NISA, Hyderabad, NFSC, Nagpur, Advanced Diploma in Fire Engineering, international training at Search and Rescue Training in Japan, Hyogo City, under the World Bank program. Operational excellence, conducted 300 plus fire safety inspections, ensuring compliance in multi-storied buildings, attended 150 plus fire emergencies, leading successful rescue operations. Among the many recognitions and awards bestowed upon him, these are just a tip of the iceberg. Visishta Seva Medal, Uttama Seva Medal in 2023, and Fire Services Seva Medal in 2014 from the government of Andhra Pradesh. Before we can have his presence on the dais, let's get a glimpse of what his life, career, and service to public is all about. Let's play his AV. Really honored and privileged to have such an eminent personality as our chief guest today. I request Sudha ma'am and Sauji ma'am to escort the dignitary, and please big a huge round of applause as we welcome our chief guest, Sri Murali Mohan Garu, onto. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Our next esteemed guest is one such visionary whose relentless efforts have been shaping the future of young minds at Bhashyam schools and educational institutions. Ladies and gentlemen, it is an honor to welcome Sri Anand Garu, the program head for IIT training at Bhashyam educational institutions, whose leadership and expertise have been instrumental in guiding and training students towards academic excellence, nurturing bright minds to achieve their dreams in the field of science, engineering, and technology. We are privileged to have him with us today. But before we call him onto the dais, let's watch his AV.
really honored to have you with us this evening. And I request Bhagya ma'am and Sneha ma'am to escort the dignitary. And ladies and gentlemen, put your hands together to welcome the guest of honor, Sri Anand Garu, onto the dais. And I invite one of our Bloomite to hand over the bouquet to the dignitary. And next, it is with great, immense pride and pleasure, we are about to welcome our esteemed alumni guest, who was once a student like any other in Bhashyam educational institutions. And now he has a skyrocketing career in the field of medicine. It is none else than Dr. Srihari Garu, the proud alumnus and the third batch student from Bhashyam schools, who is currently working as a full-time doctor and is pursuing his highest degree in post-graduation at Pinnamaneni Siddhartha Medical College. His journey is an inspiration to every young student here. Before we call him upon the dais, let's watch his AV, please. కాలం నీతో నడవదు, నిన్నడిగి ముందుకు సాగదు, సంకల్పం ఒకటే చాలదు, దానికి సమయమే కదరా ఆయుధము. విజయం నేరుగా చేరదు, శ్రమ పడితే దక్కగా మానదు, నీ లక్ష్యం చేరే మార్గంలో ప్రతి సెకను విలువని తెలుసుకో. ఉన్నోడివా లేనోడివా, ఏ కులం నీదని అడగదు, మంచోడివా చెడ్డోడివా, ఏ మతము నీది అని అడగదు. ప్రేమ చాలి చూపదు, దాక్షిణ్యాలే ఉండవు, ప్రేమ చాలి చూపదు, దాక్షిణ్యాలే ఉండవు. దానికి విలువను ఇస్తే గెలుస్తావు, అది మరిచితే అక్కడే ఆగుతావు. కాలం నీతో నడవదు, నిన్నడిగి ముందుకు సాగదు, సంకల్పం ఒకటే చాలదు, దానికి సమయమే కదరా ఆయుధము. We are really honored to have you here as our guest, sir. Please welcome the alumnus guest, Dr. Srihari Garu, and I request Samyukta ma'am and Sujata ma'am to escort the dignitary onto the dais. Put your hands together to welcome the alumnus guest, Dr. Tereti Srihari Garu, the proud student of Bhashyam Blooms. And I invite one of our young Bloomites to give away the bouquet to the dignitary. Last but not least, we have an experienced individual, a dynamic leader whose vision, dedication, and leadership is all about what we are doing and executing in each and every aspect. I would like to personally call her an iron lady, and it's none else than ZDU of Guntur Bhashyam Blooms, Srimati Varalakshmi Garu, onto the dais. And I invite one of our young Bloomites to hand over the bouquet to the dignitary. Once and for all, it is an eye feast to witness such eminent people graciously presenting themselves for this occasion. So let's move on to the next thing. Light symbolizes knowledge, wisdom, and their triumph over the darkness of ignorance. As we embark on this grand celebration, let us uphold this beautiful tradition by inviting our esteemed dignitaries to illuminate the lamp of knowledge and prosperity. I humbly request all the dignitaries onto the dais to kindly step forward to do the honors of lighting the lamp. And ladies and gentlemen, once again, join hands together to welcome the dignitaries as the lighting the lamp ceremony is underway. Felt gratitude to all the dignitaries for doing the honors. So let us all remember, as the golden flames rise, they remind us of the brilliance of learning, the warmth of tradition, as well as the radiance of success.
With that being said, I now proceed further. Every grand event begins with the words of wisdom and encouragement from all the dignitaries who present graciously for this occasion. First of all, I'd like to invite our presiding officer, Sri Joshi Garu, a stalwart leader who has been instrumental in shaping the excellence that Bhashyam Bloom stands for today. Sir, I humbly request you to grace this occasion with your words of wisdom and officially commence this evening's proceedings. Ladies and gentlemen, put your hands together as we invite the presiding officer to prolect a few words on this occasion. భాష్యం బ్లూమ్స్ థర్డ్ యాన్యువల్ డేకి విచ్చేసినటువంటి మాతృపితృ సమానమైనటువంటి తల్లిదండ్రులకు, ఈరోజు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి భాష్యం విద్యా సంస్థల చైర్మన్ శ్రీ భాష్యం రామకృష్ణ సార్కి, వైస్ చైర్మన్ హనుమంతరావు సార్కి, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సాకేత్ సార్కి స్పెషల్గా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఈ అకేషన్కి ఒక గ్రాండియర్గా సెలబ్రేట్ చేయాలని చెప్పి విశిష్ట అతిథుల్ని ఎదగటం మొదలుపెట్టాం ఒక నెల రోజుల నుంచి. అలాంటి సందర్భంలో ఒక రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అధికారిని ఈ ఈవెంట్కి తీసుకొస్తే ఆ ఫ్లేవరు, ఆ గ్రాండియరు ఎలివేట్ అయ్యిద్దన్న ఉద్దేశంతో ఫైర్ డీజీ ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నటువంటి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద ఫైర్ సర్వీసెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మురళీమోహన్ సార్ని అప్రోచ్ చేయడం జరిగింది. ఆయనకున్నటువంటి ఎక్టిక్ షెడ్యూల్లో కూడా మమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఈరోజు ఈ అకేషన్కి చీఫ్ గెస్ట్ కింద విచ్చేసినందుకు మురళీమోహన్ సార్కి భాష్యం విద్యా సంస్థల తరపున ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా భాష్యం విద్యార్థులు మన బ్లూమ్స్లో ఎక్కడ యాన్యువల్ డే జరిగినా సరే ఒక వరల్డ్ స్టూడెంట్ని టెస్ట్ మనీగా తీసుకొచ్చి వాళ్ళ చేత మాట్లాడించడం అనేది మన ఆనవాయితీ. అది గుంటూరు కావచ్చు, రాజమండ్రి కావచ్చు, ఎక్కడ జరిగినా. అదేవిధంగా భాష్యంలో చదువుకొని ఈరోజు విజయవాడ సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేసి పీజీ కోర్స్ చేసినటువంటి భాష్యం పూర్వ విద్యార్థి శ్రీహరి గారిని ఈరోజు విశిష్ట అతిథిగా మనం ఇన్వైట్ చేసినందుకు, ఆయన యాక్సెప్ట్ చేసి వచ్చినందుకు మన విద్యా సంస్థల తరపున శ్రీహరి గారికి కూడా స్పెషల్గా వెల్కమ్ చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా భాష్యం ఐఐటి పెట్టిన దగ్గర నుంచి ప్రోగ్రామర్గా, ప్లానర్గా, ఇంప్లిమెంటర్గా రాష్ట్ర జాతీయ స్థాయిలో విశిష్టమైనటువంటి ర్యాంకుల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ భాష్యం కీర్తిని దేశం నలుమూలలా విస్తరించడానికి తన వంతు ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఆనంద్ సార్ గారిని కూడా ఈరోజు ఈవెంట్కి పిలిచినందుకు, ఆయన యాక్సెప్ట్ చేసి మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మన విద్యా సంస్థల తరపున ఆనంద్ సార్కి కూడా వెల్కమ్ చెప్తూ ఉన్నాను. వరలక్ష్మి మేడం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. తన సిబిఎస్ఈ క్యాంపస్లన్నింటినీ కూడా నర్చర్ చేసుకుంటూ ప్రిన్సిపల్స్ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటూ ఆ కన్సర్న్ బ్రాంచెస్లో వాళ్ళకి ఏం కావాలని చెప్పి మార్నింగ్ 6 o'clock నుంచి నైట్ 9 వరకు అహర్నిశలు కృషి చేస్తూ భాష్యం బ్లూమ్స్ని ఎలివేట్ చేయడానికి తన వంతు పాత్ర వహిస్తున్నటువంటి వరలక్ష్మి మేడం గారికి కూడా భాష్యం విద్యా సంస్థల తరపున ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నాం. మేము డయాస్ మీద ఎంతమంది ఉన్నా సరే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళే ఎలివేషన్ తీసుకొస్తారు ఈ ప్రోగ్రాంకి. సో మీ అందరికీ కూడా చైర్మన్ సార్ తరపున ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానాన్ని పలుకుతూ ఉన్నాను. మేము ఎక్కువసేపు డయాస్ మీద ఏమీ స్పెండ్ చేయం, ఎందుకంటే మీరు మీ పిల్లల యాక్టివిటీస్ చూడటానికి చాలా ఆతృతతో ఉన్నారు. మా కంటెంట్ కూడా చాలా త్వరగానే కంక్లూడ్ చేస్తాం. కానీ రాష్ట్ర స్థాయి ఆఫీసర్స్ మనకు వచ్చారు కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ని మీరు మనసా వాచ కర్మేణ ఆశీర్వదించి మీరందరూ కూడా దీంట్లో భాగస్వాములు అవుతారని కోరుకుంటూ, ఈరోజు మనకి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి డైరెక్టర్ ఫైర్ సర్వీసెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మురళీమోహన్ సార్ని వాళ్ళ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి మాటల్ని విద్యార్థులకి, తల్లిదండ్రులకి షేర్ చేయవలసిందిగా కోరుచు, సార్ మాట్లాడే ముందు సార్ నాకు నిన్న 2 వీడియోలు షేర్ చేశారు. జోషి, నేను ఈవెంట్కి వచ్చిన దానికంటే నా మాటల కంటే కూడా ఒక ఫిల్మ్ ఉంది, దాన్ని మీరు ప్లే చేయండి, తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుందని చెప్పారు.
ఆ వీడియో ప్లే చేసిన తర్వాత మురళీ సార్ మీతో తన యొక్క భావాల్ని పంచుకుంటారు. ఏవి ప్లీజ్. సార్ 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 నా థియేటర్ కాలిపోతుంది సార్, రండి సార్ దారిలో బళ్ళు పెడితే ఎలాగండి రావడం? అయినా మా డ్యూటీ మేము చేస్తాం. ప్లీజ్. వచ్చేయండి. ఇందులో గ్యాస్ లేదు, ఇది పని చేయట్లేదు. ఇసుక కూడా గడ్డగట్టింది సార్. సార్ సార్ మా ట్యాంక్లో వాటర్ అయిపోయింది. మీ వాటర్ సంప్ ఎక్కడ చెప్తారా? సంపు లేదు సార్. లేదా? మరి లోపల ఎంతమంది జనం ఉన్నారు? వారికి ఏమైనా చెప్తే మీరే బాధ్యులు. కంట్రోల్ రూమ్ ఫోన్ చేసి ఇంకో ఇంజిన్ తెప్పించండి త్వరగా. అవునండి, ముమ్మాటికి మీరే బాధ్యులు. భద్రత దృష్ట్యా చట్టపరంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, ఉంచాల్సిన ఫైర్ సేఫ్టీ సిస్టమ్స్ నిర్వహించకపోవడం మీ బాధ్యత రాహిత్యమే. అదే మీ థియేటర్లో అన్ని ఫైర్ సేఫ్టీ సిస్టమ్స్ ఉండి ఉంటే ఒకవేళ నవ్వుల్లో మునిగి ఉన్న మీ ప్రేక్షకులకు ప్రమాదం ఎదురైతే మొదట ఎక్కడైనా సరే స్మోక్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ పసిగడుతుంది, ఫైర్ అలారం సిస్టమ్స్ మోగుతాయి, పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్ లో హెచ్చరికలు అందుతాయి. అగ్ని ప్రమాదం జరిగినందువల్ల షో ఆపేస్తున్నాం. మీరు క్షేమంగా బయటకు వెళ్ళడానికి ఏర్పాట్లు జరిగాయి. దయచేసి ఆందోళన పడొద్దని మా మనవి. ఎమర్జెన్సీ లైటింగ్ సిస్టమ్ లో ఎస్కేప్ రూట్స్ స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. యాజమాన్యం సకాలంలో స్పందించి సహాయం అందించగలుగుతారు. విశాలమైన కారిడార్స్ లో వెడల్పైన మెట్ల ద్వారా సురక్షితంగా తప్పించుకోగలుగుతారు. ఫైర్ ఇంజిన్ రావడానికి ముందే మీ సిబ్బంది నీళ్ల ట్యాంక్ నుంచి హోజరీల ద్వారా అగ్నిని ఆపేయచ్చు. అప్రోచ్ రోడ్డు చుట్టూ విశాలమైన స్థలం వల్ల ఫైర్ ఇంజిన్ సులభంగా ఇటువైపునే తిరగవచ్చు. మీ నీళ్ల సంపు నుంచి హైడ్రేట్ ద్వారా నీటిని తీసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఎటువంటి ప్రమాదం ఎదురైనా నష్టాన్ని తగ్గించి సకాలంలో నివారించవచ్చు. ప్రభుత్వమే కాదు, ప్రజలు కూడా ఈరోజు అగ్నిమాపకం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. హలో, దీన్ని పాడు చేయకు బాస్. దిస్ ఇస్ ఫైర్ బకెట్. సారీ, ఐఎమ్ సారీ బాస్. వాటర్ సంప్ ఉందా? ఎవరైనా సినిమా బాగుందని అడుగుతారు కానీ మళ్ళీ సినిమాకి రావాలంటే నేను బతుకుండాలిగా. ఒక వాటర్ సంపే కాదు సార్, థియేటర్ కావాల్సిన ఫైర్ సేఫ్టీ మెజర్స్ అన్ని ఉన్నాయి. నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్నిమాపక మరియు అత్యవసర సేవల శాఖ. ప్రజా భద్రతే మా లక్ష్యం, ప్రజా రక్షణే మా ధ్యేయం. Thank you very much, sir. So I request the Murali Mohan sir to deliver his valuable speech to the parents and the lovable kids. Respected elders on the dais, parents, students, and my dear colleagues of the dais, a very good evening to all. ఇక్కడ పిల్లలు ఇందాక డ్యాన్స్ చేసింది అవి చూస్తే గత 40 ఏళ్ల క్రితం
నేను చదివేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నాను అనేది ఒక్కసారి గుర్తుకొచ్చి, సో ఒక్కసారిగా మేము 10th ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఫీల్ అయ్యామని గతం గుర్తుకొచ్చి, ఈ పిల్లల మధ్య ఈరోజు నిలబడినందుకు అదృష్టంగాను మరియు నన్ను ఇన్వైట్ చేసినటువంటి భాష్యం స్కూల్ యాజమాన్యానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. మాది నెల్లూరు. మా నాన్న చిన్న రైతు, ముగ్గురం పిల్లలమి. అప్పట్లో ఏపీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కొడిగినహళ్ళి అని హిందూపూర్లో ఉండేది. 4 జిల్లాలు కలిపి ఒక రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అది. రాయలసీమ, నెల్లూరు జిల్లాలకి కొడిగినహళ్ళి, ఆంధ్ర రీజియన్కి తాడికొండ, తెలంగాణ రీజియన్కి సర్వేల్, ఈ 3 స్కూల్స్ మాత్రమే ఉండేది అప్పట్లో. తర్వాత రామారావు గారు వచ్చి 3 స్కూల్స్ కాకుండా ప్రతి జిల్లాకి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ స్కూల్లో చదివేటప్పుడు మాకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ని సౌకర్యాలు, ఇంత ఫెసిలిటీస్, ల్యాబ్స్ కానీ లైబ్రరీ కానీ ఇంత భారీగా మాకు లేవు. అయినప్పటికీ అప్పుడున్న ఆ కొద్దిపాటి సౌకర్యాలతోనే మేము చదువుకోవటం జరిగింది. అప్పట్లో మా దినచర్య ఉదయం 5 గంటలకే స్టార్ట్ అయ్యేది. 5 గంటల నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు మా దినచర్య జరిగేది. టీచర్స్ కూడా మాతో పాటే ఉండేవాళ్ళు. రెసిడెన్షియల్ అంటే దాని అర్థం అదే, పిల్లలు టీచర్లు కలిసి ఒకే క్యాంపస్లో ఉండేవాళ్ళం. మాకు మా టీచర్లు చెప్పిన కొన్ని విషయాలు మీ ముందు ఉంచుతాను. ప్రతి మనిషికి బర్త్డే, డెత్ డే ఇవి 2 ఉంటాయి. అంటే BD మధ్యలో C అనేది ఉంటుంది, అదే చాయిస్. ఆ చాయిస్ అనేది మన చేతుల్లో ఉంటుంది. మనం ఏవి కావాలి అనుకోవడం, ఏవి సాధించాలి అనుకోవడం అనేది మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది. కాబట్టి 9, 10 తరగతుల్లో ఉండే పిల్లలు వారికి ఏ రంగంలో ప్రావీణ్యత ఉందో వాళ్ళు దాన్ని బేరీజు వేసుకొని ఆ దృక్పథం వైపు, ఆ లక్ష్యం వైపు కనుక మీరు వెళితే ఖచ్చితంగా మీరు మీ లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారని నేను భావిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా సక్సెస్ అనేది ఏ ఒక్క రోజులో వచ్చేది కాదు, సులభంగా వచ్చేది కాదు. దానికి నిరంతర కృషి, శ్రమ చేయాలి. మీరు గమనించండి, ఒక క్లాసులో ఒక విద్యార్థి అందరికంటే ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకుంటున్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా అబ్బాయి లేదా అమ్మాయి ఎంత కృషి చేస్తుంటారు, మనం ఎక్కడ ఆ కృషిని ఎందుకోలేకపోతున్నాను మీరు ఒక్కసారి కనుక ఆలోచించగలిగితే ఖచ్చితంగా మీరు కూడా ప్రగతి పదం వైపు దూసుకెళ్తారని ఆశిస్తున్నాను. అందుకే మా స్కూల్లో ఒక చిన్న కొటేషన్ చెప్పేవాళ్ళు, ఇఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ యువర్ వెపన్, సక్సెస్ విల్ బీ యువర్ స్లేవ్. కఠోర పరిశ్రమ నీ ఆయుధం అయినప్పుడు విజయం అనేది నీ బానిస అవుతుంది. అంటే నువ్వు విజయం గురించి ఆలోచించేదానికంటే ముందుగా నీ లక్ష్యాన్ని ఏ విధంగా సాధించాలి అనే ఆలోచన వైపు మీరు వెళ్ళాలి. లక్ష్యాన్ని సాధించేవాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా సాకుల గురించి వెతకరు, లక్ష్యం వైపే వెళ్తారు.
దానిలో ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ ఆ లక్ష్యం వైపే వెళ్తారు. నా బ్యాచ్మేట్స్ అందరూ అమెరికాకి వెళ్ళిపోతే నేను సివిల్స్ రాయాలన్న ఐడియాతో హైదరాబాద్లో చదువుకుంటా ఉంటే 3 times సివిల్స్ రాశాను, రాలేదు. సరే ఎలాగ అనుకున్నప్పుడు కనీసం గ్రూప్ 1 అన్న మనకు, అంటే అప్పటి వరకు గ్రూప్ 1 ట్రై చేయలేదు, చేద్దామని చెప్పి ట్రై చేస్తే మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను అమెరికా నుంచి వచ్చాడు, ఇంజనీరింగ్ క్లాస్మేట్. వచ్చి ఎందుకురా నువ్వు అనవసరంగా ఇక్కడ ఉన్నావు, అమెరికాలో చాలా బాగుంటుంది, మంచి భవిష్యత్తు, నువ్వు మాకంటే బాగా చదివేవాడివి, ఎందుకు నువ్వు సివిల్స్ అని టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తున్నావు అన్నాడు. నేను చెప్పాను, నువ్వు అమెరికాలో విమానం దిగి ఎలా వస్తావు ఇంటికి అని అడిగాను. ట్యాక్సీ ఏముందిరా, క్యాబ్ బుక్ చేసుకుని వస్తాను అన్నాడు. నేను ఫ్లైట్ దిగితే అక్కడికి గవర్నమెంట్ వెహికల్ రావాలరా అని చెప్పాను. కానీ ఆ చెప్పిన తర్వాత నాకు భయం పట్టుకుంది, ఎందుకంటే అప్పటికి ఇంకా నేను సక్సెస్ కాలేదు. ఆ తర్వాత 1 year తర్వాత మళ్ళా వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత అడిగాడు, ఏమంటే అవును నేను గ్రూప్ 1 సెలెక్ట్ అయ్యాను అంటే మనం అనుకున్న దాన్ని పట్టు విడకుండా ఎయిమ్ ది స్కై, అట్లీస్ట్ యూ కెన్ రీచ్ సమ్ డిస్టెన్స్ అన్నాడు వివేకానంద. నీ ఎయిమ్ గ్రౌండ్ అయినప్పుడు నీకు ఇంకా సాధించేదంటూ ఏముండదు. కాబట్టి జీవితంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక లక్ష్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అందరూ ఇంజనీర్లు డాక్టర్లు కాలేకపోవచ్చు, కానీ చాలా రకాల ఫీల్డ్లు ఉన్నాయి. ఈరోజు యానిమేషన్, ఏవియేషన్, ఇంకా మెడికల్కి సంబంధించి పారామెడికల్. అమెరికాలో మెడికల్ ప్రొఫెషన్ కంటే పారామెడికల్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్, ఫార్మసీ వీటన్నిటికీ కూడా. ఆ విధంగా మనం మన టాలెంట్ ఎక్కడ ఉందనేది మనమే గుర్తించాలి, లేదంటే తల్లిదండ్రులు లేదా టీచర్స్ గుర్తించి కొంతమంది స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ అవ్వచ్చు. కేవలం ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్లోనే మన భవిష్యత్తు లేదు, దాన్ని మించిన రంగాలు చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా మీరు అధైర్యపడకుండా మీకు నచ్చిన రంగాన్ని మీరు కనుక తదేకమైన లక్ష్యంతో కనుక మీరు వెళ్ళగలిగితే విజయం ఖచ్చితంగా మీకు వరిస్తుంది. లక్ష్య సాధకుడు ఎప్పుడూ కూడా మధ్యలో వదిలేసి వెళ్ళరు, దాన్ని నిరంతరం సాధిస్తూనే ఉంటారు. మనకిది చాలామంది జీవితాల ద్వారా మనకు ఇది అర్థమవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఒకరోజు వాళ్ళ బ్రదరు వచ్చి చూసేసరికి ఆయన షూ వేసుకుని నిద్రపోతుంటాడు. వాళ్ళ బ్రదర్ లేపి ఎందుకు షూ వేసుకో ఉన్నావు అంటే, మార్నింగ్ లేచి షూ వేసుకుని లేట్ అయిపోతుందని నైటే పడుకుంటాడు అనమాట. చూడండి ఎంత లక్ష్యం మీద ఎంత ఆయన పట్టుదల ఉన్నాడు అని. కాబట్టి ఈరోజు వరల్డ్ నంబర్ 1 బ్యాట్స్మెన్, మాస్టర్ బ్లాట్సర్ అని ఆయన పేరు తెచ్చుకున్నాడు. అదేవిధంగా అబ్దుల్ కలాం, ఆయన్ని పైలట్గా రిజెక్ట్ చేశారు, తర్వాత ఆయన మిసైల్ మ్యాన్గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. మనలో సత్తా ఉన్నప్పుడు కొంతమంది రిజెక్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా మన టాలెంట్ మనకు తెలిసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం సక్సెస్ సాధిస్తాము. ఆ రకంగా మనం గనక ప్లాన్ చేసుకొని పిల్లలు మీరందరూ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో పిల్లలు చదవటం అనేది చాలా తక్కువైపోయింది, చూడటం అనేది ఎక్కువైంది. దయచేసి నేను పేరెంట్స్కి పిల్లలకి ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే చదవండి, చూడటం అనేది తగ్గించండి. చూడటం అంటే నా ఉద్దేశం వాట్సప్, సోషల్ మీడియా, టీవీలు ఇవన్నీ కేవలం కాలక్షేపం కోసమే. కానీ మనం చదువుకుంటేనే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, ఎక్కువ విషయాలు తెలుస్తాయి, మన ఫౌండేషన్ కూడా బాగుంటుంది. ఇది మీ బంగారు భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దుకునేందుకు మంచి అవకాశం. ఈ దశలోనే మీరంతా కలిసి బాగా చదువుకొని మీ బంగారు భవిష్యత్తుకి బాటలు వేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా
మీరు ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అంతేకాకుండా మీరు మీ జీవితంలో పైకి రావాలి అంటే ఒక చిన్న సూత్రం చెప్తాను పిల్లలకి, దయచేసి ఇది పాటించండి. మీరు ఏదైనా ఒక వస్తువును కానీ ఒక కొత్త విషయాన్ని కానీ చూసినప్పుడు కానీ విన్నప్పుడు కానీ దాని గురించి ఆలోచించండి. ఇఫ్ యు సీ సంథింగ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకు ఆకాశం బ్లూగా కనిపిస్తుంది, దాని గురించి ఆలోచించండి. మనం సినిమాకి వెళ్తాం, సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ రకరకాల వస్తువులు ఉంటాయి, ఈ ఫైర్కి సంబంధించి కానీ లేదా వాటర్కి సంబంధించి కానీ. దాని గురించి మనం ఆలోచించము, ఎందుకు ఇది, ఏ విధంగా ఇది ఉపయోగపడుతుందో మనం ఆలోచించం. ఫ్లైట్ ఎక్కుతాము లేదా రైలు ఎక్కుతాము, ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి వీటన్నిటి గురించి ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చూసినప్పుడు దాని గురించి ఆలోచించాలి. ఆ విధంగా ఆలోచించి మీరు కనుక ఎందుకు అనేదాన్ని మీరు ప్రశ్నించుకుంటే సమాధానం మీకే దొరుకుతుంది. ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఈజ్ బై క్వశ్చనింగ్. ప్రశ్నలు అడగటం ద్వారా, ఆ ప్రశ్నలు మీరు వేసుకోవటం ద్వారానే మీరు మంచి విజ్ఞానవంతులు అవుతారని ఆశిస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వాష్యం స్కూల్ యాజమాన్యానికి, జోషి గారికి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈరోజు మీకు ఒక చిన్న సందేశాన్ని ఇస్తూ ముగిస్తాను. కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అనేది సంస్కృతంలో ఒక వాక్యం. అంటే కృషి చేస్తే నీకు దుర్భిక్షం అనేది ఉండదు అనేది దాన్ని కొంచెం మార్చి నేను చెప్తున్నాను. కసితో నాస్తి దుర్భిక్షం. కసి ఉండాలి మీలో, చెయ్యాలి అనే ఒక కసి ఉండాలి, దాన్నే ఫైర్ అంటారు. తర్వాత ఏ రంగమైనా కూడా మీరు ఎంచుకున్న రంగం మీకు ఇష్టమైన రంగం అయితే దానిలో మీరు ఎంతైనా అభివృద్ధి చెందుతారు. ఈరోజు నేను ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ పోస్టింగ్ నాకు కృష్ణా జిల్లానే 2002లో కృష్ణా పుష్కరాల్లో కానీ, ఆ తర్వాత జరిగిన ఎన్నో ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్లో కానీ లెక్కలేని మందిని రక్షించాను. ఒక మనిషిని రక్షించాలి అంటే ఉద్యోగం కావాలండి, కానీ గవర్నమెంట్ వారు ఉద్యోగం ఇచ్చి మనకు కావలసిన అన్ని సౌకర్యాలు కలుగు చేసి జనాలను రక్షించేదానికోసం చూడండి ఎంత విలువైన బాధ్యతని మనం గుర్తిస్తున్నాం. ఇదంతా కూడా కేవలం కృషి వల్ల మనకు ఇవన్నీ కూడా సాధ్యం అవుతాయి. కాబట్టి పిల్లలందరూ కూడా పేరెంట్స్ పిల్లలతో కనీసం రోజుకి ఒక 2 గంటలన్నా కూర్చొని వాళ్ళని లక్ష్యం వైపు వాళ్ళతో కలిసి వాళ్ళ యొక్క ఇబ్బందులు వాళ్ళని కలిసి మాట్లాడితే వాళ్ళకున్న సమస్యలు అన్నీ తెలుసుకొని వాళ్ళు ఏమేమి లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకోవాలో కనుక మనం చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా మీ పిల్లలు బంగారు భవిష్యత్తుని అందుకుంటారని ఆశిస్తూ మీకందరికీ కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మేము పేరెంట్స్, మా కిడ్స్ ఎలాంటి ఇన్స్పిరేషన్ వర్డ్స్ కోసం అయితే ఎదురు చూసామో చాలా షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో క్లుప్తంగా మీరు మా మనసులను హత్తుకుని మెసేజ్ ఇచ్చారు. దీంట్లో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే పురాతనం నుంచి వస్తున్నటువంటి ఒక కొటేషన్ని మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మీరు మార్చి చెప్పిన విధానం హార్ట్ టచింగ్గా ఉంది. కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షాన్ని కాస్త ఫైర్తో నాశ దుర్భిక్షం చేసినందుకు మీ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క వర్డ్స్ని ఆధునిక కాలానికి అనుగుణంగా చెప్పినందుకు ఇంకొకసారి భాష విద్యా సంస్థ తరపున మీకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాము. మరొక విశిష్ట అతిథి ఈరోజు మన పూర్వ విద్యార్థి శ్రీహరి గారిని వారి యొక్క భావాలని షేర్ చేసుకోవాల్సిందిగా ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ప్లీజ్ సార్. Respected Chairman Sir Ramakrishna Garu and the Vice Chairman Hanumantrao Sir and to the Management Director Saket Garu and to the
JEO of Krishna district, Joshi Garu, and the head of the fire department, Murali Mohan Garu, and to the director of IIT, Basham, Dr. Anand Garu, and to the JDO of Guntur, Varalakshmi Garu, and to the principal and to the entire Basham family, good evening to one and all. It's been a special honor to be part of you on this special occasion, 3rd anniversary of Basham Bloom's Hoopla. To start with, before 12 years back, I just captured one photo with Sir Ramakrishna Sir, and I just displayed on in my home. But after 12 years, I am the alumni guest of this Basham Bloom's Hoopla. This makes the difference, and this is what the Basham bring their students to be a part of this guest and to inspire to all the students. ఎక్కడో తెలంగాణలో శంషాబాద్ దగ్గర ఉన్న ఊర్లో కందుకూరు అనే ఏరియాలో చిన్న హెడ్లైన్ భాషం బ్లూమ్స్ గురించి చూసి గుంటూరులో వేశారు నన్ను. అసలు ఏం తెలియకుండా డైరెక్ట్ జాయిన్ చేశారు. చిన్నప్పుడు 6th క్లాస్ బ్లైండ్గా, అసలు వరల్డ్ గురించి ఏం తెలియకుండా జస్ట్ అలా. బట్ ద ఎఫర్ట్ ద మేనేజ్మెంట్ దే పుట్ and the staff and the teachers, they put their effort upon us, made my dream into the reality. Now I stand before you as a doctor, done my MBBS and securing my PG in Pinnamneni Siddhartha Medical Sciences, Gannavaram. To start with, parents, just spare some time with those your kids. కొద్ది టైం స్పెండ్ చేయండి. వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏం చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళ డ్రీమ్ ఏంటి, జస్ట్ తెలుసుకొని వాళ్ళు పుష్ చేయండి. దట్స్ విల్ మోర్ దెన్ సంథింగ్ దే కెన్ అచీవ్. అండ్ ద కిడ్స్ ఎక్కువ డైవర్ట్ అవ్వకుండా జస్ట్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ ద స్కూల్ విత్ ద కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ దెన్ ద గేమ్స్ అండ్ విత్ ఎక్స్ప్లోర్ యువర్ బ్రెయిన్. ఎక్కువ ఆలోచించండి. మురళీమోహన్ సార్ చెప్పినట్టు క్వశ్చన్ చేయండి, అసలు ఎందుకు ఇలా వచ్చింది. టీచర్స్ ఉన్నారు చెప్పడానికి, చాలా సూపర్ టీచర్స్ ఉంటారు భాష్యంలో. ఎక్కువ మేనేజ్మెంట్ హెల్ప్ చేస్తుంది, అందరూ హెల్ప్ చేస్తారు టు పుష్ యువర్ డ్రీమ్ ఇన్ టు ద రియాలిటీ. అండ్ టు ద 8th, 9th and 10th class, this is the phase where you should initiate your dream into the reality. ఫోకస్ చేయండి, బాగా ఫోకస్ చేయండి. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ద భాషం ఈస్ దేర్ టు ఇన్స్పైర్ అస్, టు మోటివేట్ అస్. ఆఫ్టర్ యూ లీవ్ భాషం ఆల్సో దే కీప్ ఆన్ కాంటాక్టింగ్ అస్. దే విల్ కీప్ దర్ ఎఫర్ట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ and made these celebrations very beautiful and grateful. Thank you. మనం 2014లో మెడిక్స్ గ్రూప్ స్టార్ట్ చేసాం గుంటూరులో. అంటే అప్పటివరకు కేవలం మనం జేఈ మెయిన్స్ అడ్వాన్స్డ్ మీద ఉన్నాము. చాలామంది పేరెంట్స్ కోరిక మేరకు ఎందుకు మనం డాక్టర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయకూడదన్న సంకల్పంతో 2014 నుంచి ఫస్ట్ బ్యాచ్ అవుట్ అయింది. ఈ 10 yearsలో ఇంచుమించు ఒకే ఒక కాలేజీ నుంచి, మనకు ఒక గుంటూరులో మాత్రమే కాలేజ్ ఉంది, ఆ ఒక్క కాలేజీ నుంచి మోర్ దాన్ 1500 మెడికల్స్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసాము భాషం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని. దాంట్లో శ్రీగారు ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. అలా ఎవ్రీ ఇయర్ మన వరల్డ్ స్టూడెంట్స్ని హానర్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్ హియర్ సార్. Now I'll invite the IIT programmer Sri Anand sir to speak about give a message. Good evening, a happy evening to one and all. వేదికమైన మీద అలంకరించినటువంటి ఏపీ ఫైర్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ శ్రీ మురళీమోహన్ గారికి, అలాగే మా భాష్యం ఆలమ్ని డాక్టర్ శ్రీహరికి, కృష్ణా జిల్లా జడిఓ జోషి గారికి, సిబిఎస్ఈ స్ట్రీమ్ జడిఓ వరలక్ష్మి గారికి, బ్లూమ్స్ ప్రిన్సిపల్ మహాలక్ష్మి గారికి, అలాగే వేదిక ముందున్నటువంటి మా పేరెంట్స్కి, అలాగే మా ఫ్రెండ్స్ అయినటువంటి
చిన్న చిన్న స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా వెల్కమ్ చెప్తూ, విజయవాడ అంటే మనకు గుర్తుకొచ్చేది ఇంద్రకీలాద్రి, కృష్ణమ్మ. భవిష్యత్తులో మా బ్లూమ్స్లో జరగబోయేటటువంటి ఈ యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్ కూడాను ప్రతి అందరికీ గుర్తుకు ఉండేలాగా ఈ ఫంక్షన్స్ని సెలబ్రేట్ చేయాలని చెప్పి చైర్మన్ రామకృష్ణ గారి ఆకాంక్ష. కృష్ణానది ఎక్కడో మహారాష్ట్రలో వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఒక పిల్ల కాలువలాగా మొదలయ్యి మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ని సస్యశ్యామలం చేస్తూ వెళ్తూ ఉంది. రామకృష్ణ గారు కూడాను 1993లో ఒక చిన్న ట్యూషన్ పాయింట్గా అవతరించినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ని ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో 162 బ్రాంచెస్, 162 బ్రాంచెస్ అండ్ మోర్ దాన్ 1,60,000 స్టూడెంట్స్ తోటి ముందుకు తీసుకువెళ్ళగలుగుతున్నామంటే మీలాంటి ఎంతోమంది పేరెంట్స్ యొక్క తోడ్పాటు మాత్రమే ఈ అభివృద్ధికి కారణమని ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు. 1993లో భాష్యం స్టార్ట్ అయితే 2004లో మనకి భాష్యం బ్లూమ్స్ని సిబిఎస్ఈ స్ట్రీమ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ 21 ఇయర్స్ ఆఫ్ అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్, 21 సంవత్సరాల్లో మీరు ఇందాక స్క్రీన్ మీద గమనించారో లేదో, ఒక అడుగు ముందలకు వేసి ఈ 21 సంవత్సరాల ప్రస్థానానికి గుర్తుగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటకలో 22 సిబిఎస్ఈ బ్రాంచుల్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి సౌత్ ఇండియాలోనే ద బిగ్గెస్ట్ గ్రోయింగ్ సిబిఎస్ఈ చైన్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలుగుతున్నామనంటే మీలాంటి పేరెంట్స్ యొక్క తోడ్పాటే. మరి భాష్యం ఈ ప్రస్థానంలో ఎన్నో విజయాలను సాధించింది. ఎగ్జాంపుల్స్గా మీకు చెప్పాలి అని అంటే, ఐఐటి ఫీల్డ్లకి సంబంధించి, అంటే ఇంజనీరింగ్ని ఎవరైతే ప్రొఫెషన్గా ఎన్నుకుంటారో అటువంటి స్టూడెంట్స్ రాసే ప్రెస్టీజియస్ ఎగ్జామినేషన్ జేఈ మెయిన్ అండ్ జేఈ అడ్వాన్స్డ్ అంటారు. మీరందరూ తెలుసుకోవాలి, పేరెంట్స్ అందరూ కూడా. జేఈ మెయిన్ అనే ఎగ్జామ్ భారతదేశం మొత్తం మీద 16 lakh స్టూడెంట్స్ అపియర్ అవుతూ ఉంటారు. జేఈ మెయిన్ అనే ఎగ్జామ్ని 16 lakh స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ అపియర్ అయితే వాళ్ళల్లో ఒక 2.5 lakhsని స్క్రీన్ చేసి మరలా ఇంకొక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు నేషనల్ లెవెల్లో. దాన్ని జేఈ అడ్వాన్స్డ్ అంటారు. భారతదేశంలోనే ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఐఐటీస్ అంటారు, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. ఓన్లీ 23 ఇన్స్టిట్యూట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి భారతదేశంలో. వాటిలో సీట్ రావాలి అని అంటే జేఈ మెయిన్ అండ్ జేఈ అడ్వాన్స్డ్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ రాయాలి. 2023లో భారతదేశం మొత్తం 16 lakhs పోటీ పడితే అందులో టాప్ 10 పొజిషన్స్ తీసుకుంటే ఆల్ ఇండియా 5th ర్యాంక్ అండ్ ఆల్ ఇండియా 10th ర్యాంక్ ఓపెన్ కేటగిరీలో సాధింపచేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఖ్యాతిని భారతదేశ స్థాయిలో మారుమోగేటట్లు చేసినటువంటి అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ భాష్యం ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇట్స్ ఏ రికార్డ్. టాప్ 10లో 2 ర్యాంకులు సాధించడం అంటే ఇక్కడ స్కూలింగ్ నుంచి ఏ విధమైనటువంటి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అకాడమిక్స్లో మీ అందరికీ తెలుసు. బ్లూమ్స్ అంటే ఓన్లీ అకాడమిక్స్ కాదు, అకాడమిక్స్తో పాటు కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్తో పాటు కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్, ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ని ప్రోత్సహిస్తూ మనం ముందరికి తీసుకెళ్తున్నాం. సో ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి ఏది కావాలి, అటు ఎడ్యుకేషన్లోనూ ఇటు ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్లోనూ కూడాను సమానమైనటువంటి బ్యాలెన్స్ని పాటిస్తూ ముందరికి తీసుకువెళ్తా ఉన్నాం. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ ఇందాక చెప్పినటువంటి జేఈ మెయిన్ అనే ఎగ్జామినేషన్లో అన్ని లక్షల మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తే భారతదేశం మొత్తం మీద ఓన్లీ 14 స్టూడెంట్స్కి 100% ఇస్తే ఆ 100% సాధించిన 14 స్టూడెంట్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఏకైక స్టూడెంట్ సాయి మనోజ్ఞ కూడాను
భాష్యం ప్రొడక్టే అని చెప్పడానికి చాలా గర్వపడుతున్నాను. షీ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్ ఇన్ ఎంటైర్ ఇండియా టు సెక్యూర్ 100% ఇన్ JEE మెయిన్ అండ్ షీ ఈజ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ భాష్యం. భాష్యం బ్లూమ్స్ నుంచి 90% పైగా స్కోర్ చేసినటువంటి స్టూడెంట్స్ 30 మెంబర్స్ ఉన్నారు అని చెప్పడానికి నేను చాలా ఆనందపడతా ఉన్నాను. ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ టు గెట్ దట్ పర్సంటైల్. సో అటువంటి పర్సంటైల్స్ని క్రియేట్ చేసినటువంటి ఘనత కూడా మన భాష్యం బ్లూమ్స్కి ఉంది. సో చాలా హ్యాపీ న్యూస్లు మీతో షేర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, మీకు తెలియని కొన్ని విషయాలు. ఎందుకంటే భాష్యం తన యొక్క గొప్పల్ని వాళ్ళ పేరెంట్స్కి మాత్రమే తెలియచేసుకొని వాళ్ళతో మన ఆనందాన్ని షేర్ చేసుకోవాలి అనేటటువంటి అంశంతో ఇటువంటి విషయాల్ని ప్రస్తావిస్తూ ఉంటాం. నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్స్ని కాసేపు పక్కన పెడితే స్టేట్ లెవెల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లెవెల్లో టాప్ మోస్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్ని EPSET అంటారు, ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫార్మసీ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అంటారు. ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, ఫార్మసీ యాస్పిరెంట్స్ ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తారు. 2022, 2023, 2024 3 సంవత్సరాలు హ్యాట్రిక్ రికార్డుతో స్టేట్ ఫస్ట్ని సాధించిన ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏదైనా ఉంది అని అంటే దట్ ఈజ్ భాష్యం ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇన్ ఏ రో 22, 23 అండ్ 24 స్టేట్ ఫస్ట్ తెచ్చుకున్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్. కాబట్టి ఇటువంటి ఎకడమిక్ ఎక్సలెన్స్ ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మీరందరూ పార్ట్ అయినందుకు, అలాగే మీ స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడాను షేప్ చేయటానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికి ఒకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాం. అంతేకాదు, మీకు తెలుసు మీ పిల్లలందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. చైర్మన్ సార్ ఎడ్యుకేషన్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్కి కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. ఇగ్నైట్ లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తోటి కొలాబరేట్ అవ్వటం కానివ్వండి, రీసెంట్గా 2 రాష్ట్రాల్లోనూ BPL భాష్యం ప్రీమియర్ లీగ్ అని క్రికెట్ మ్యాచెస్ని కండక్ట్ చేసి రిపబ్లిక్ డే వరకు కూడా సంబరాలు చేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 720 టోర్నమెంట్స్ కండక్ట్ చేసి స్టూడెంట్స్లో క్రీడలపై ఆసక్తిని పెంపొందింపజేసినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ భాష్యం. అంతేకాదు, బటర్ఫ్లై ఫీల్డ్స్ అని కానివ్వండి, కేంబ్రిడ్జ్ లండన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో కొలాబరేషన్ కానీ, సెన్సెస్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్తో కొలాబరేషన్ కానివ్వండి, ఇలాంటి ఎన్నో సంస్థలతో కొలాబరేట్ అవుతూ మోడరన్ ఎడ్యుకేషన్ని స్టూడెంట్స్కి అందించే విధంగా భాష్యం అనేటటువంటిది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఈ విషయంలో మీరందరూ కూడా భాగస్వామ్యులైనందుకు, ఈరోజు ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడాను మీతో షేర్ చేసేటటువంటి అవకాశాన్ని నాకు దొరికినందుకు కూడాను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ, ఐ నో యు ఆర్ ఆల్ ఈగర్ టు సీ యువర్ చిల్డ్రన్స్ పెర్ఫార్మెన్సెస్. మీ పిల్లల పెర్ఫార్మెన్స్ చూడటానికి మీ అందరూ కూడా చాలా ఈగర్గా ఉన్నారు. కానీ ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోండి, పేరెంట్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తే స్టూడెంట్స్ కూడా అలాగే బిహేవ్ చేస్తారు. మనం పిల్లలకి నేర్పాల్సింది, నేను మీకు నిర్మోహమాటంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, యాజ్ వీ వెంట్ ఇన్ టు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్, చిన్న చిన్న ఫ్యామిలీస్గా డివైడ్ అవుతున్నప్పుడు పిల్లలు ఒకప్పుడు వాళ్ళ తాతల్ని చూసుకొని నేర్చుకునేవాళ్ళు, టైం స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు కాబట్టి. కానీ ఇప్పుడు మనకు టైం లేకపోవటం, ఉన్న టైంని స్పెండ్ చేయకపోవటం, మనం కూడా మొబైల్లో మునిగిపోవటం, మనల్ని చూసి మన పిల్లలు కూడాను నేర్చుకోవటం, ఇవన్నీ కూడాను భవిష్యత్తులో స్టూడెంట్స్ని విపరీతంగా ఇంపాక్ట్ చేయబోయే అంశాలు. దయచేసి గుర్తుంచుకోండి, మీరు మీ పిల్లలకి ఎంత దగ్గరగా ఉంటారో వాళ్ళు అంత సక్సెస్ని భవిష్యత్తులో పొందటానికి మీరు అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. ఈరోజు మీరు కనుక వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయకపోతే వాళ్ళు మీతో టైం స్పెండ్ చేయలేనంత ఎత్తుకు ఎదుగుతారు. ఆ ఎత్తుకి ఆ వయసులో మనం చేరుకోవటం కష్టం. ఈ స్టేజ్ మీద చూశారు, శిఖరంలాగా ఎదిగినటువంటి మురళీ మోహన్ గారు, ఒక శిఖరంగా మారబోతున్నటువంటి శ్రీహరి, వీళ్ళందరినీ మీరు స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి. వాళ్ళ గురించి చెప్పాలి, ఎలా ఎదిగారు అన్న విషయం చెప్పాలి. ఈరోజు మనం ఈ మీటింగ్ వినటానికి కారణం ఏంటో తెలుసా? మీ పిల్లలను మీరు సరిగ్గా చూడటానికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ పొందటం కోసం.
కాబట్టి పేరెంట్స్ అందరూ చెప్తున్నాను, తస్మాత్ జాగ్రత్త. రాబోయేటటువంటి రోజులు చాలా క్లిష్టమైన రోజులు. మంచేదో చెడేదో చెప్పాల్సింది మనమే వాటిని మరిచి గనక అడుగులు ముందలకి వేసినట్లయితే మన పిల్లల భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి. మన చిన్నతనంలో ఏ విధంగా మనం పెరిగామో గుర్తుంచుకోండి. అంత స్థాయిలో మనం ఈరోజు మన పిల్లల్ని పెంచలేము. నాకు తెలుసు మనం ఎలా పెరిగామో ఆ స్థాయిలో ఖచ్చితంగా పెంచలేము. దానిలో కొంత పర్సెంటేజ్ అయినా సరే విలువలని పిల్లలకి పాస్ చేసినట్లయితే భవిష్యత్తులో సరే వాడు ఇంజనీర్ అవుతాడా డాక్టర్ అవుతాడా తీసి పక్కన పెడితే ఒక మంచి బిడ్డను సమాజానికి అందించినటువంటి వాళ్ళుగా మీరు మిగులుతారు. కాబట్టి దయచేసి ఫోన్స్కి దూరంగా ఉండండి. చూడటానికి మురళీమోహన్ గారు చెప్పినట్టు చూసేది ఏది మనం చూస్తున్నామో దాన్ని విశ్లేషణ చేయదగిన వాటిగా మనం మార్చుకోవాలి. అలా చేసినప్పుడే మనం మన పిల్లల్ని భవిష్యత్తులో చక్కగా చూడగలమని తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆనంద్ సార్. భాష్యం ప్రస్థానాన్ని 1993 దగ్గర నుంచి 2025 వరకు ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టాలను ఉదాహరిస్తూ భాష్యం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఒక జీవనదితో పోల్చి జీవనదులు భారతదేశంలో ఉన్నంత వరకు భాష్యం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ జీవిస్తే ఉంటాయని చెప్పి మీ ఆకాంక్షకి వెల్కమ్ చెప్తూ ఇంకొకసారి భాష్యం విద్యా సంస్థల తరపున మీకు ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఉన్నాను. నౌ ఇట్స్ ద రైట్ టైమ్ టు హానర్ ద చీఫ్ గెస్ట్ ఆర్ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. వరలక్ష్మి మ్యామ్, ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ చీఫ్ గెస్ట్ ఫెలిసిటేషన్? Come. I'll hand over the mic to the sir. So on behalf of Basham Blooms, I extend my heartfelt gratitude to all the dignitaries who have been here. A celebration of this grandeur is truly incomplete without expressing our deepest gratitude to those who have graced this occasion with their esteemed presence. It is now time to honor them as a token of our immense respect and a heartfelt gratitude. First, to begin with, we extend our highest regard to our chief guest, Sri Murali Mohan Garu, whose presence has elevated the glory of this event. Your journey of excellence is an inspiration, sir, to all of us, and we are truly privileged to have you with us today. Ladies and gentlemen, join your hands together as the dignitaries are being felicitated. Next, we have the guest of honor, Sri Anand Garu, the program head of IIT training, whose leadership, dedication and accomplishment stand as a beacon of success. His presence added grace and prestige to this occasion, and for that we are truly grateful. And now it is our great privilege to honor the alumnus guest, a proud student of third batch of Basham Blooms, Dr. Sri Hari Garu. Now excelling in the medical field as a postgraduate student at Pinnamaneni Siddhartha Medical College. You are a true testament to the excellence that our school nurtures. It is an honor to felicitate you today, sir. So once again, let us all put our hands together in gratitude and appreciation for our esteemed dignitaries whose presence has made this evening truly extraordinary. And I request all the dignitaries to be seated in their respective galleries as we have the second line of programs about to begin. But before that, we have the school annual report. It is all about what an educational institution is dedicated to nurturing the young minds. Ladies and gentlemen, it is time to take a glimpse into the remarkable year gone by at Basham Blooms. From academic excellence to sports victories, from cultural celebrations to innovative projects, every milestone, every achievement and every proud moment has been captured for you. So sit back and watch as we unveil our annual report, a visual chronicle of our school's growth, achievements, and the incredible journey of our students as well as faculty. And these would not be possible without the support from the pillars of our strength, the dear parents. So sit back
as we begin the slideshow.